إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین، رمضان المبارک کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی مبارک اور پیش قیمت ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے اللہ کی رضا، اس کا تقرب اور اس کی جنت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لہذا اس کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہم سب کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنا چاہیے، خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے بغیر دنیاوی محفلیں اور گپ شپ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 23ویں رات ہے، اور 23ویں رات شب قدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جن راتوں میں شب قدر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، انہی راتوں میں سے ایک رات 23ویں ہے۔ 23ویں کو شب قدر ہونے کا امکان بہت قوی ہوتا ہے، اور آج 23ویں رات ہے۔ آج 23ویں طاق رات ہے میرے بھائیوں۔ بے شمار حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 23ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی، البتہ مجھے یہ منظر دکھایا گیا کہ میں اس کی صبح میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ 23ویں رات کو بارش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور کیچڑ لگا ہوا تھا، جو ہمیں دکھ رہا تھا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور وہ 23ویں رات تھی میرے بھائی۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شب قدر 23ویں رات کو پڑی تھی، بلکہ اس سے واضح ایک حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں قبیلہ جوہینہ کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، اے ابو یحییٰ، کیا آپ نے اس مبارک رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں سنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اسے 23ویں رات میں تلاش کرو، 23ویں رات میں تلاش کرو۔ آج 23ویں ہے میرے بھائی، لہذا اس رات کو اس طرح چلنے پھرنے میں، ٹہلنے کودنے میں، گپ شپ کرنے میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں گزاریں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ دیہات میں، صحرا میں، دور رہتے تھے شہر سے۔ کہا کہ ہم لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ، جانور کے ساتھ مدینہ میں کیسے جائیں گے روزانہ ہر رات کو؟ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر خالی دیکھ کر دشمن ہم پر حملہ کر دے۔ لہذا تم جا کر اللہ کے نبی سے پوچھو، اللہ کے نبی ہماری ایسی حالت ہے، کوئی ایک رات بتا دیں جس میں ہم اس مبارک رات کو پا سکیں اور مسجد نبوی میں آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ دیکھیے سوال کیا ہے، پورے گاؤں والے کی بات ہو رہی ہے کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ کوئی ایک رات اللہ کے نبی آپ ہم لوگوں کو بتا دیں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، پورے قبیلے والوں کے ساتھ مسجد نبوی میں آئیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ مبارک رات ہم سے فوت نہ ہو۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے قبیلے بنی سلمہ کے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا، وہ آپ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کہ 22ویں رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رات ہے۔ لیکن جب عبداللہ بن انیس واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کے بعد والی جو رات ہے، یعنی 23ویں رات، 23ویں رات کو شب قدر ہوتی۔ بلکہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، اور میں وہاں نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے ایک ایسی رات بتا دیجئے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھوں اور لیلۃ القدر کو میں پا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، انزل لیلۃ 23، اگر یہ تم کہہ رہے ہو تو 23ویں رات کو ہمارے پاس آ جانا۔ کون سی رات کو؟ 23ویں رات کو ہمارے پاس آ جانا۔ اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی عبداللہ بن انیس کے بیٹے سے لوگوں نے پوچھا کہ تم آپ کے والد کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے ان کو کہا 23ویں رات کو آ جانا، 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہوگی۔ اللہ کے نبی کو بتائی گیا ہوگا کہ اس سال 23ویں رات کو، تو ان کے بیٹے سے لوگوں نے پوچھا آپ کے والد کیسے کیا کرتے تھے، اس رات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا، جب وہ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ باہر نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز، عصر کے بعد داخل ہوتے اور اس کے بعد مسجد نبوی سے نہیں نکلتے تھے، سیدھا صبح کی نماز فجر پڑھتے تھے، اور جیسے باہر آتے ان کی سواری گیٹ پر کھڑی رہتی، آپ اپنی سواری پر سوار ہوتے اپنے گاؤں چلے جاتے۔ تو وہ 23ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم 23ویں رات کو آ جانا، اس رات لیلۃ القدر ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انصار صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، انصار بھی آپ سے محبت کرتے تھے، انصار سے آپ محبت بہت زیادہ کرتے تھے، ان کی کبھی بھی کوئی فرمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹالتے تھے۔ ایک مرتبہ انصار کے صحابہ نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھئی جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ تو وہ انصار صحابہ کے پاس سے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند لوگوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا 22ویں رات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کون سی رات ہے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 22ویں رات ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بلکہ آنے والی رات 23ویں رات ہے، یعنی وہی شب قدر ہے، وہی شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے انصار صحابہ کو بھی یہی جواب دیا کہ 23ویں رات کو شب قدر ہوگی۔ عبداللہ بن انیس نے پوچھا اللہ کے نبی میں گاؤں میں دیہات میں رہتا ہوں، بال بچوں کے ساتھ آنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور ہمارے قبیلے والوں کے لیے آنا بہت مشکل ہے، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، کوئی ایک رات بتا دیں جس میں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور یہ مبارک رات ہم سے فوت بھی نہ ہو۔ کہا 23ویں رات کو آ جانا، 23ویں رات کو آ جانا، تم ہمارے پیچھے نماز پڑھ لینا، وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ بلکہ ایک اور آدمی، ایک بوڑھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک مریض آدمی، بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا بھی تھا بیچارہ اور بہت بیمار آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یشق علی القیام، اللہ کے نبی میں بار بار روزانہ قیام نہیں کر سکتا، میں بہت بیمار ہوں اور بہت عمر دراز ہوں، میری بڑی لمبی عمر ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، میں بیمار بھی رہتا ہوں، تو میرے لیے روزانہ قیام بہت مشکل ہے۔ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقَنِي فِيهِ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کے نبی کوئی ایک رات بتا دیں مجھے جس میں میں لیلۃ القدر کو پالوں اور اس رات میں عبادت کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا، اس بیمار بوڑھے صحابی سے، علیک بالسابعہ، 7ویں رات، یعنی 23ویں رات کو تم آ جانا، 23ویں رات کو تم قیام کر لو۔ تو 23ویں رات کے متعلق میرے بھائیوں بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار اس طرح کی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے کہا کہ میرے نزدیک 21ویں یا 23ویں کو شب قدر ہونے کی بہت قوی امید ہوتی ہے، قوی امید ہے کہ 23ویں رات ہی کو شب قدر ہو۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں پر پانی چھڑکتے تھے، اگر کوئی سو بھی جاتا 23ویں رات کو پانی چھڑک کر کے اٹھاتے تھے سب کو، چلو اٹھو 23ویں رات ہے، تم لوگ سو رہے ہو۔ 23ویں رات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو 23ویں رات کو نہیں سونے دیتی تھی، سب کو جگا کے رکھتی تھی، عبادت کرو عبادت کرو، آج 23ویں رات ہے۔ حالانکہ وہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سو گیا تو فوراً اس کو بیدار کر دیتے تھے، اٹھا دیتے تھے، پانی مارتے تھے اگر کوئی سو گیا نہیں اٹھتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان میں مجھے خواب آیا، میں سو رہا تھا، مجھے بتایا گیا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اونگ رہا تھا، نیند میں تھا، نیند ہی میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی بعض رسیوں کو پکڑ کر چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا، آپ کے حجرے کے پاس پہنچ گیا۔ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قیام اللیل میں مشغول تھے آپ، اور میں نے اس رات کو دیکھا تو رمضان کی 23ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 23ویں، یہی رات جو آج چل رہی ہے، 23ویں رات، یہ 23ویں رات تھی میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن عباس کو خواب میں دکھایا گیا، اور وہ جب خواب میں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہوں، تو آیا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی اپنے حجرے میں قیام اللیل کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں آپ۔ میرے بھائیو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 23ویں رات کو خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا، بہت عبادت کرتے تھے، اس رات ذرا سا بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے صحابی، بلال، ایسے بلال سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ 23ویں رات۔
ایسے بلال نے کیا کہا؟ 23ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد حفظت لیلۃ القدر 4 مرات، میں نے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں 23ویں رات کو لیلۃ القدر محسوس کی۔ کون صحابی کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 4 مرتبہ دیکھا کہ 23ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوئی، 4 مرتبہ۔ بھائیو اس طرح کی کئی دلیلیں ہیں 23ویں رات کے شب قدر ہونے کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو کہا علیک بالسابعہ، تم 7 باقی رہ جانے والی رات کو چنو، لازم پکڑو، یعنی 23ویں رات کو تم قیام کیا کرو کیونکہ وہ شب قدر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہوگی اس کے بعد نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا کہ زیادہ امکان ہے، آج قوی امید ہے، کیونکہ 23ویں رات کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہی، صحابہ کے زمانے میں کئی مرتبہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کو بھی خواب جو آیا 23ویں رات کو آیا کہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے چہیتے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی لگتا تھا کہ 23ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح کئی اور صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے، اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث مروی ہے 11 سندوں کے ساتھ ہے، 11 طرق 11 سندوں کے ساتھ ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو تھی۔ میرے بھائیو اس رات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، آج کی رات خصوصی طور پر اور آنے والی بقیہ 7 راتیں اس کی قدر کر لیں، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں، کھیل کود میں، بات چیت میں، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، کھانے پینے میں اس طرح ضائع نہ کریں۔ وقت کے حساب سے آپ کو جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن بغیر کسی وجہ کے وقت ضائع نہ کریں۔ آج 23ویں رات ہے میرے بھائیو، 23ویں رات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دیا، باقاعدہ صحابہ کو آپ نے تعلیم اس رات کے لیے دی کہ 23ویں رات کو تم آ جانا ہماری مسجد میں اور ہمارے ساتھ قیام کر لینا۔ صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا 23ویں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اللہ نے ہم کو یہ 23ویں رات بھی عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحت کی حالت میں، امن کی حالت میں ہم کو 23ویں رات آج عطا کی۔ اس رات کی قدر کر لیں میرے بھائیو، اس رات کی قدر کر لیں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی عظمت کو، اس کے تقدس کو پہچانیں، اور اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں، استغفار اور توبہ میں اپنی اس رات کو گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس رات کی خیر و برکت کو حاصل کر لیں، اس رات کی رحمتوں کو حاصل کر لیں۔ ہو سکتا ہے اگر یہی رات لیلۃ القدر ہو تو اللہ رب العالمین کی بخشش بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی مغفرت بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لہذا ان مواقع کو ضائع کیے ہوئے بغیر اللہ کی عبادت اور بندگی میں اس رات کو گزاریں، اور رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ بقیہ جو ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، اور ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کریں۔ جی اگر کوئی سوال ہو، ایک سوال ہے جی بہتر یہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے درس ہی میں بولا کہ اگر لیلۃ القدر کو یقینی طور پر کوئی پانا چاہتا ہو تو آخری عشرے میں ایک بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور تراویح نہ چھوڑے، یہی اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش، تو یہ بات یقینی ہے
कि अगर 10 रातों को अगर कोई 10 रातों को इशा की नमाज जमात के साथ और क़यामुल लैल कर लेता है तो उसे लैलतुल क़द्र नसीब हो जाएगी। ये यकीनी चीज है, जितना इबादत में लगाएगा वक्त उतना उसको लैलतुल क़द्र की बरकत हासिल होगी। लेकिन अगर सिर्फ ताक रातों में वो क़यामुल लैल करता है, बकिया जुफ्त रातों में 22वीं को 24वीं को 26 28 को नहीं करता, सिर्फ ताक ताक रातों में आता है, जुफ्त में नहीं आता, तो मुमकिन है कि हो सकता है उसे लैलतुल क़द्र फौत हो जाए, मुमकिन है। तो असल यह है कि 10 रातों को क़याम किया जाए, उसमें जमात के साथ नमाज ना छोड़ें, रात की क़यामुल लैल ना छोड़ें, तो यकीनी तौर पर हमें लैलतुल क़द्र हासिल। अगर ये किसी वजह से ना हो पाए तो कम से कम 5 ताक रातों में किसी तरह की कोताही ना करें, 5 ताक रातों में कोताही बिल्कुल ना करें। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये भी कहीं पहली ताक रात छूट गई तो आखिरी 7 रातों में किसी भी सूरत में तुम पर काहिली और सुस्ती नहीं आना चाहिए। आखिरी 7 रातों में 23 को लेकर 7 रातों में तुम पर काहिली और सुस्ती गालिब ना आए, तुम जरूर इन रातों को गनीमत समझो। तो ताक रातें तो खुसूसी तौर पर, वरना उमूमी तौर पर आखिरी 10 रातें क़यामुल लैल जो करेगा वो यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र को पालेगा। क्या जवाब देना इसका? आ? सवाल यह है, क्या मोहब्बत की शादी करना दुरुस्त है? देखिए, इसका शरई जो जवाब यही है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आ गई, आपने देखा किसी भी नाहिए से आपको पसंद आ गई, तो बगैर उससे कोई नाजायज ताल्लुक बनाए हुए, उससे गुफ्तगू किए हुए या और इसके अलावा कुछ भी आप नहीं कर सकते, सीधा उनके घर जाएं आप। अगर मोहब्बत की शादी कर रहे हैं, आपने उनको देखा, वो लड़की आपको पसंद आ गई, ये नहीं फिर वो चलता रहे 2 साल तक, फिर ये तो हराम है। उससे बात करना भी हराम है, उसके साथ तनाई अख्तियार करना भी हराम है, उसको गिफ्ट लेना देना वो भी हराम है, सब हराम है, सब हराम है। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप सीधे उनके जो जिम्मेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, जो भी उसके जिम्मेदार हैं, चचा हैं, आप डायरेक्ट उनसे जाके बात करें भी मैं आपकी बच्ची से या आपकी बहन से, जो भी जिम्मेदार हैं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। ठीक है, ये शरई हल है उसका। या आप बच्ची से कहें कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप अपने घर वालों से बात कर लें। अगर वो मना कर देती है फिर खलास मसला, उससे आगे और कुछ नहीं कर सकते। तो मोहब्बत की शादी से आप पता नहीं क्या मुराद ले रहे हैं कि 2-4 साल जो मोहब्बत में रहे हो, वो तो जायज ही नहीं है, वो तो जायज ही नहीं, किसी भी नाहिए से जायज नहीं। तो अगर हमने कहा एक साहबी के ताल्लुक से आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही हदीस भी है भी, जब किसी बच्ची से तुम निकाह करना चाहते हो, किसी बच्ची को तुमने देख लिया है, पसंद आ गई है, उसको शादी का पैगाम भेजो, फौरन शादी का पैगाम भेजो। ये नहीं कि उससे अब टेलीफोन पर बात हो रही है, मिल रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये तो हराम है, ये इश्क है, ये मोहब्बत नहीं, ये बिल्कुल जायज नहीं। आप सीधे पैगाम भेजें, मसला हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह से दुआ करें, दूसरा रिश्ता तलाश करें। अल्लाह ताला ने छोटी छोटी नेकियों पर जन्नत देने का वादा किया, तो हम लोगों अकाइद की बुनियाद पर वो जहन्नमी कहना क्या दुरुस्त है? देखिए, शरीयत में जिस भी नेकी की जो भी फजीलत बयान की गई है, जो भी सवाब बयान किया गया, जो भी बशारत दी गई,
वो सारी फजीलतें, वो सारी नेकियां, वो सारी बशारतें उसी वक्त उस आदमी को हासिल होंगी जब वो मुवाहिद होगा, मोमिन होगा। मुवाहिद बंदे को ही, चाहे वो छोटी नेकी हो चाहे बड़ी नेकी हो, उसी को अजर व सवाब मिलेगा। अगर वो इंसान मुवाहिद नहीं है, उसकी जिंदगी में शिर्क व कुफ्र पाया जाता है, तो वो 24 घंटा नमाज पढ़ता रहे, पैदा होने से लेकर वफात तक अल्लाह के लिए सजदे में पड़ा रहे, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। अगर अकीदा उसका दुरुस्त नहीं है तो जितनी भी इबादतें करना चाहे कर ले, उसकी एक भी नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी को कहा गया, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलु, अगर ए नबी आप भी शिर्क कर लें तो आपके भी सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी को कहा गया, अल्लाह के नबी को कहा गया, अगर आप भी शिर्क कर लें तो आपके भी सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा उठाने वाले लोगों में से हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह ने अंबिया की पूरी फेहरिस्त जिक्र की, 24-25 अंबिया का जिक्र किया और कहा लइन अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हज़रत इब्राहिम, हज़रत नूह, इस्माइल, इसहाक, सारे अंबिया का जिक्र करने के बाद कहा ये सारे अंबिया, हज़रत इब्राहिम का भी उसमें जिक्र किया गया, इमामुल मुवहिदीन है आप का भी जिक्र, 24-25 अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा ये सारे अंबिया भी अगर शिर्क कर लें तो इनके भी अमल बर्बाद। तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं अभी? तो अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, तौहीद नहीं है हमारी जिंदगी में, तो हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। आप शिर्क की हालत में, कुफ्र की हालत में जितनी चाहे नमाज पढ़ लें, पूरी दुनिया सदका कर दें, पूरी दुनिया का खजाना सदका कर दें, ठिकाना जहन्नम में, जहन्नम में। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, उनके सदकात इस वजह से कबूल नहीं होते क्योंकि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। तो अगर जिंदगी में शिर्क की आमेजिश हो, तौहीद के मुनाफी कोई भी चीज हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, शिर्किया और कुफरिया अकीदा उसकी जिंदगी में हो और उसको मालूम भी हो, तो ऐसी सूरत में उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। कुरान तो इससे भरा पड़ा है, एक नहीं सैकड़ों आयतें इस बात पर दलालत कर रही हैं, कोई इबादत उनकी कबूल नहीं होगी मेरे। तो चाहे वो छोटी नेकी का सवाब हो, बड़ी नेकी हो, कोई भी नेकी हो, अगर तौहीद नहीं जिंदगी में तो कोई भी इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। रोजे की हालत में टेस्ट के लिए खून दिया जा सकता है? जी, दिया जा सकता है। अलबत्ता एहतियात करना चाहिए कि कहीं कमजोरी लाहिक ना हो जाए और आदमी को रोजा तोड़ना पड़े, वरना रोजे की हालत में टेस्ट के लिए खून लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, कोई हरज नहीं। बचना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, लेकिन अगर कोई लिया है, दिया है, तो इंशाअल्लाह उसे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये, उम्रा के लिए जाएं तो क्या उस वक्त 2 साल की लड़की के बाल कटवा सकते हैं? देखिए, लड़की तो अभी मुकल्लफ नहीं, जो बच्चे या बच्चियां बालिग नहीं हैं वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। ठीक है, अगर वो उम्रा कर रहे हैं सवाब उनको मिलेगा, मुकल्लफ तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप अगर बाल काटते हैं तब भी कोई हरज नहीं, नहीं काटते हैं उस बच्ची का बाल तब भी कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, काटें ना काटें दोनों मसला बराबर। हाँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत में अगर कोई थोड़ा सा बाल काट दे, जैसे औरतें अपना थोड़ा सा काटते हैं, उस बच्ची का भी थोड़ा सा काट दिया, तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है, और ना काटे तब भी कोई मसला नहीं है। वो क्या है, उनके अजर व सवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खलास। जब अजान होती है तो औरतें सर पर दुपट्टा डालती हैं, क्या यह दुरुस्त है? देखिए, अजान होते वक्त
औरतों का सर खुला रखना ये कोई हराम और मकरूह चीज नहीं, बिल्कुल हराम और मकरूह चीज नहीं है। और ये समझना कि अजान होते वक्त सर खुला नहीं रहना चाहिए हराम है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये तो ज्यादती है। समझ रहे हैं, ये शिद्दत है, तशद्दुद है। ये ऐसा कोई हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, ताजीम के तौर पर कि अल्लाह के क्या है नाम पुकारा जा रहा है, इसी हालत में अगर कोई सर पर दुपट्टा रख ले तो बेहतर है, वरना अगर सर खुला रखती है अजान की हालत में तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इस तरह की कहीं भी कोई हदीस किताब व सुन्नत में कोई दलील हमको नहीं मिलती, तो खुला रख सकती हैं, कोई गुनाह नहीं। तरावी में सजदा सजदा आते हैं ये कहना दुरुस्त नहीं, तो लोगों को मालूम नहीं कि कौन सी रकात में सजदा आते हैं। देखिए, जो सजदे तिलावत है चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है। और दूसरी बात कि आप जो पूछना चाह रहे हैं कि इमाम साहब बताएं कि फला रकात में सजदा तिलावत है, ये बताना भी दुरुस्त नहीं, ये बताना भी दुरुस्त नहीं। जैसे आप जो कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं, नबी के जमाने में भी सारे सहाबा को कुरान याद नहीं था, सारी सहाबियात को कुरान याद नहीं था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाज पढ़ाते थे, आपने क़यामुल लैल भी उनको कराया, उसमें सजदे की आयतें भी आई होंगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है कि आपने कहा हो कि भाई देखो दूसरी रकात में सजदे तिलावत है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं। सहाबा ने नमाजें पढ़ाई, किसी भी सहाबी से साबित नहीं है। उस वक्त भी अनपढ़ थे, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जिनको कुरान याद नहीं था, लेकिन किसी भी सहाबी से, उबई इब्ने काब तमीमदारी तो ये मुस्तकिल इमाम थे, हज़रत उमर ने उनको बनाया था इमाम, लेकिन किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि भाई फला रकात में सजदे तिलावत आएगा। उसके बाद के अदवार में भी अइम्मा मुहद्दिसीन सलफ़े सालीन पूरे सब तरावी पढ़ते थे और हमसे लंबी लंबी तरावी पढ़ते थे, कहीं भी एक हर्फ साबित नहीं है कि वो कहते थे दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, पहली रकात में सजदे तिलावत। बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये सारी मुसीबतें और परेशानियां इस वक्त इसी वजह से जन्म ले रही हैं, जब एक सुन्नत आदमी छोड़ देता है ना तो वहीं से बिदअत इजाद शुरू होती है। सुन्नत यही है कि आप तिलावत करें, सजदे की आयत आए तो सजदा करें, और औरतें मर्दों के पीछे रहें। हमारा मसला क्या है, औरतें देख ही नहीं सकती हमको, हमारी पीछे वाली सबको भी नहीं देख सकती हैं कि वो उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कमी ज्यादती हुई तो भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम उनको। वो एक सुन्नत की वजह से ये सारी परेशानी आ रही है। एक सुन्नत छूटी तो मुल साहब जरा सजदा बोल के जाओ, मुल साहब जरा तकबीर लंबी खींचो, अल्लाह अकबर बोलो, ये भी हमको कहा गया अल्लाह अकबर जरा खींच के बोला करो, लंबा बोलो, ताकि पता चल जाए हाँ सजदे ही में जा रहे हैं, रुकू में नहीं जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये भी कहा गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि शुरू में जब मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला दूसरी रकात में सजदे तिलावत है, अब मैं पढ़ के चला गया आगे, भूल गया सजदा करना, अब मैं रुकू में जा रहा हूँ, सब सजदे में जा रहे हैं। अब मैं बोल दिया था, पहले से ऐलान कर दिया था दूसरी रकात में सजदे तिलावत है, अब सजदे की आयत आ गई, मैं भूल गया सजदा करना, आगे पढ़ता रहा। उसके बाद रुकू किया, जब रुकू करना था तो सारे लोग सजदे में चले गए, तो मुल साहब ने बोला था कि दूसरी रकात में सजदे तिलावत, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सब दुरुस्त नहीं। कई उलमा ने इसके बिदात होने का भी फतवा दिया, कई उलमा ने कहा कि जैसे शेख सुलेमान रुहैली आज के दौर के बड़े आलिम हैं, उन्होंने भी कहा कि बिदात है, और भी कई सारे उलमा ने इसको बिदात कहा है। लिहाजा इस तरह बताना, इत्तला देना, तंबीह करना ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो 14-15 सजदे हैं आप कम से कम इसको याद रखें। आप पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हैं, ये 15 सजदों की आयतें आप नहीं याद कर पाते हैं। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आपको बताने के लिए हम बिदात पर अमल कर लें, जो नबी की सुन्नत नहीं है वो सुन्नत बना लें आपके लिए।
ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سجدوں کی آیات کو یاد کریں۔ ایک سوال یہ ہے، اس کا تفصیلی جواب ہم نے اس گزشتہ سال بھی دیا، بہت تفصیل جواب دیا تھا اور کئی وجوہات بتائی تھی ہم نے کہ اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا وہ آدمی اعتکاف کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ابھی ایک عبادت چھوٹ رہی ہے تو کیا دوسری بھی چھوڑ دے گا؟ ایک اگر عبادت چھوٹ رہی ہے کسی کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ اگر وہ بیماری کی وجہ سے وہ آدمی اعتکاف روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے بالکل اعتکاف کرے، اعتکاف وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبی پسند نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کہاں سے سوالات آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو غریبی بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کون فقیر ہے کون، اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو اللہ کے یہاں پیمانہ الگ ہے، وہاں پیسہ روپیہ دولت خوبصورتی بدصورتی طاقتور کمزور یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں تقوی پیمانہ، بس تقوی، جس کے یہاں جتنا تقوی ہوگا اللہ کو اتنا محبوب ہوگا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو سب سے بڑا درجہ ملا، سب سے بڑا درجہ آپ کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غریبی پسند نہیں، یہ بات درست نہیں۔ اگر کہیں اس طرح کی کوئی بات عوام میں مشہور ہے تو غلط مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو محروم رکھا تھا، تو اس کے صلے میں اللہ مالداروں سے پہلے ان کو جنت میں داخل کرے گا 500 سال پہلے، اگر وہ موحد رہا دیندار رہا وہ غریب آدمی تو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالدار نہیں جائیں گے جنت۔ حضرت عثمان کو 10 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضرت عثمان کا تو لقب ہی غنی تھا نا، غنی تھا لقب، ان سے زیادہ دولت لٹانے والے صحابہ میں بہت کم تھے لوگ۔ تو یہاں یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی فقیر موحد ہے اور دیندار ہے نیک ہے تو عام مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے ہاں غریبی امیری یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے، تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی تو خود دعا کرتے تھے اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھانا، میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کرنا، جب اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کو پسند نہیں غریبی، یہ غلط بات ہے۔ تراویح کے بعد نفل نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ آپ کے بیان میں ایک مرتبہ وضاحت کی گئی تھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ہی کے بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ نہ پڑھیں۔ بالکل، جس نے اس طرح سمجھا وہ غلط سمجھا۔ ہم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ مطلق طور پر پڑھ سکتے ہیں اور مطلق طور پر یہ بھی نہیں کہا نہیں پڑھ سکتے۔ تراویح اگر کسی نے 11 رکعت پڑھ لی ہے تو عائشہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ تراویح یا قیام اللیل نہیں کیا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس سے کم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی 9 رکعت قیام اللیل کرتے، کبھی 7 رکعت کرتے تھے، کبھی 11 رکعت کرتے تھے۔ تو 11 سے زیادہ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہے، اس سے کم پڑھا ہے۔ البتہ اگر آپ نے تراویح 11 رکعت وتر کے ساتھ پڑھ لی ہے تو عام مطلق نفل نماز پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں، مطلق نفل نماز پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا،
तुम अपने रात की आखिरी नमाज किसको बनाओ? वितर को बनाओ। वितर हमारी हो गई खलास, अब आम नफिल नमाज नहीं पढ़। सबबी नमाज अगर है, सबबी नमाज जो सबब के साथ जोड़ी गई है, मसलन कोई आदमी वजू किया तो वजू के बाद 2 रकात तहियतुल वजू है, तो वो सबब है, वजू के साथ 2 रकात है, तो वजू करने के बाद कोई 2 रकात नफिल पढ़ लिया तो वो सबबी नमाज, आम नफिल नमाज नहीं है, वो सबब है। इसी तरह कोई मस्जिद में आया, मस्जिद से बाहर गया तो मस्जिद में आया तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना उसके लिए वाजिब है, तो कम बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, ये सबबी नमाज, ये सबबी नमाज। तो सबबी नमाज पढ़ सकता है, आम मुतलक नफिल नमाज वितर के बाद नहीं पढ़ सकता। घर में भी आप हैं, आम रातों में उठे, वितर पढ़ के मस्जिद से गए हुए हैं, रात को नींद खुल गई, अब क्या करना भाई? वजू बनाए, वजू की 2 रकात पढ़ लें आप, सबबी नमाज है। मस्जिद में आ गए तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, तो इस तरह की नमाज आप पढ़ सकते हैं। आम मुतलक नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वित्र को आखिरी नमाज बनाना है। वो आम नफिल नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा करते थे और आपने ये हुक्म भी किया। तो आपने जो सुना है पढ़ भी सकते, नहीं पढ़ सकते, ये गलत है। पढ़ सकते हैं इस नाहिए से कि वो सबबी नमाज हो, नहीं पढ़ सकते उसका मतलब आम नफिल नमाज नहीं पढ़। जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करना कैसा है? बिदअत है, जाहिलियत और मुशरिकीन यहूद व नसारा की ये आदत है। जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करना और बर्थडे मनाना, ये सब यहूद व नसारा की मुताबहत है। इन सारी चीजों से हम सबको बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और उस दीवाने आदमी को ये भी समझना चाहिए कि उसकी उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। मसलन किसी की 60 साल उम्र है, अब 20 साल हो गए वो बर्थडे मना रहा है, तो 20 साल कम हो गई, 40 साल अपनी मौत के करीब हो गया, हुआ करीब हो गया ना। आपके पास 60 लाख रुपया है, 20 लाख अगर खर्च हो गया तो आप खुशी मनाएंगे? आपका पैसा कम हो रहा है, आपको तो अफसोस होगा ना, भी अब क्या, तो खत्म हो रहा है, तो आदमी खुशी मनाएगा, चलो 20 लाख हमारा खर्च हो गया। आपको 60-70 साल जो जिंदगी मिली है, एक एक साल जो गुजर रहा है, आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं, आपकी उम्र कम होती जा रही है, आप कब्र के करीब होते जा रहे हैं, अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, आखिरत के करीब होते जा रहे हैं, तो खुशी किस बात की उसमें भाई? आखिर उसमें खुशी कौन सी है? तो दीवानगी है कि आदमी अपनी मौत के करीब हो रहा है, कब्र के करीब हो रहा है, आखिरत के करीब होता जा रहा है, और वो खुशी मना रहा है कि मैं भाई 50 साल का हो गया। ये कौन सी खुशी, कौन सी अक्लमंदी? लोग मरने से पहले किसी चीज की वसाअत करते हैं। वसाअत क्या चीज है? ये वसीयत, वसीयत करते हैं, वो मरने के बाद मुकम्मल नहीं होती। देखिए, मरने के वक्त आदमी वसीयत कर सकता है, और वो वसीयत वारसा के लिए नहीं, अपने माल में से वारसा के लिए कोई भी वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे देखो फलां बेटा है, बड़ी खिदमत किया करता था, और एक तो नाफरमान था, नहीं सुनता था, उसको जरा ये वाला प्लॉट दे देना, ज्यादा बिल्कुल जायज नहीं। वो नाफरमानी किया, उसकी सजा वो भुगतेगा। अगर आप माफ नहीं किए अपने बेटे को, अपने औलाद को, तो उसकी सजा अल्लाह के पास है, वो अल्लाह समझेगा। लेकिन जो उसका हक है, उसका हक आप नहीं मार सकते, वरना आप भी गुनहगार हो जाएंगे ना। तो वारसा के लिए, जो उसके वारिस बन रहे हैं, अपने माल में से उनके लिए वसीयत नहीं कर सकता कि इनको ये दे देना, उनको वो दे देना, वो वाला ज्यादा प्लाट उनको दे देना, ये दुकान उनको दे नहीं। हाँ, आम मुसलमानों के लिए, आम गुरबा मसाकिन के लिए, दूसरों के लिए जो उसके वारिस नहीं बन रहे, उनके लिए अगर वसीयत करता है कि भाई देखिए वो मस्जिद में इतना दे देना, वो मदरसा बन रहा है इतना दे देना, वो यतीम बच्चे वहां रहते हैं उनको ये दे देना, इस तरह आम लोगों के लिए वसीयत करता है, तो उसका जो पूरा माल है 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। ये नहीं कि अब आदमी दुनिया से जा रहा है, अल्लाह का डर पैदा, क्योंकि उस वक्त तो सबको मालूम हो जाता है भाई हम अच्छे थे कि बुरे थे, फरिश्ते खुद बशारत सुनाते हैं, जहन्नम की या जन्नत की बशारत रूह कब्ज करते ही बता देते हैं।
उसको आदमी को भी एहसास हो जाता है। कुरान में भी वही है कि जब मौत आएगी तो कहेगा फरिश्तों से मुझे जरा मोहलत दे दो, मैं पूरी प्रॉपर्टी सदका कर देता हूं, मैं नेक बन जाता हूं। कहेंगे नहीं, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, वक्त आ गया खलास, एक सेकंड आगे पीछे अब होता नहीं। तो आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई अल्लाह के पास जा रहे हैं, पूरी दुनिया सदका करके चले जाएंगे, पूरी दुनिया आदमी के बस में हो तो सदका करके चला जाएगा उस वक्त। तो वसीयत अगर कर रहा है तो उसका जो पूरा माल है, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद जितनी बन रही है, उसमें 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। 1/3 से कम ही वसीयत करना। यह नहीं कि जा रहा है तो अपनी आखिरत बनाने के लिए पूरे बच्चों को फकीर बना के चला जाए, ऐसा भी नहीं करता। देखिए शरीयत कैसे लोगों की रियायत करती है। शरीयत ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों को फकीर बना के चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में पूरा खर्च कर दो, तुम्हारे बच्चे मांगते फिरें रोडों पर। शरीयत इसकी वजह दी। आपने कहा असुलुस वसुलुस कसीर, 1/3, 1/3 तो बहुत ज्यादा है, 1/3 से ज्यादा वसीयत भी नहीं कर सकते। अब ज्यादा से ज्यादा 1/3 की वसीयत करें, उससे कम करें तो बेहतर है। बकिया आपकी जो वरासत है, जो माल है, वो आपके वरासा के लिए होनी चाहिए, तो वसीयत कर सकते हैं। अलबत्ता अब उनके वरासा पर वाजिब है कि वो बाप की, भाई की, जो भी है, उनकी वसीयत पूरी करें। अगर वो वसीयत सही है, अगर वो वसीयत जायज है, शरई एतबार से दुरुस्त है, तो उसको पूरा करना उनके वारसा पर वाजिब है। अगर उसकी ताकत रखते हैं, अगर उसकी ताकत रखते हैं तो वारसा पर पूरा करना क्या है, वाजिब। जब इस्तिताअत हो तब पूरी करें, लेकिन कोशिश करते रहें कि भाई बाप की वसीयत थी, माँ की वसीयत थी, बेटे की वसीयत थी, ये कर देना था। तो जितना मुमकिन हो सके हद्दल मक़दूर उस वसीयत को पूरा करना चाहिए। अगर वो जायज और दुरुस्त है, 1/3 से कम है, और वरसा के लिए वो वसीयत नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए। दुआए कुनूत में लोगों को मालूम नहीं कि आमीन कहाँ तक बोलें, अगर आमीन कहना है तो कहाँ तक कहें। पहली बात तो कुनूते वित्र में आमीन कहना ही नहीं है, कुनूते वित्र में आमीन नहीं कहना। अच्छा, आप जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें दुआ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते ना भाई, अल्लाहुम्मा फ़िर li हय्यिना, तो आप जब इमाम बुलंद आवाज से पढ़ाते हैं तो आप लोग आमीन बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? नहीं, क्यों नहीं बोलते? जवाब क्या आपका? क्योंकि अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, साहबा से साबित नहीं है, भाई यहां भी साबित नहीं है। कौन सी हदीस में है कि जब अल्लाहुम्मा हदीनी अल्लाह के नबी या साहबा पढ़ते थे तो पीछे आमीन लोग कहते थे? जिन लोगों ने कहा है वो कुनूते नाजिला पर उन्होंने कयास किया, जो मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त और दुश्मनों पर बद्दुआ करते वक्त जो कुनूत पड़ी जाती है उसको कुनूते नाजिला कहते हैं, उस पर लोगों ने कयास किया। बस कयास के अलावा कोई सही दलील नहीं है कि अल्लाहुम्मा हदीनी अगर इमाम जोर से पढ़ रहा है तो पीछे आमीन। जिस तरह जनाजे में हर कोई अपनी अपनी दुआ पढ़ता है, कुनूत में भी पढ़ना, कुनूत में भी पढ़ना अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आप भी पढ़े, आमीन नहीं कहना। और जो लोग आमीन कहते हैं वो बेचारे, उनको तो कुछ मालूम नहीं है, हर जगह आमीन आमीन कहते रहते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आमीन। ठीक है, ये दुआया जुमला है, जिन्होंने इजाजत दी है उनके यहाँ तो कह सकते अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, वआफिनी फी मन आफैत, वतवल्लनी फी मन तवल्लैत, वबारिक ली फी मा अतैत, वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत। यहां तक सिर्फ दुआ है, बस यहां तक दुआ है। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, यहां भी कहते हैं आमीन। यहाँ कौन सी आमीन भाई, ना तो दुआ है ना बद्दुआ है, तो आमीन कैसे बोल रहे हैं? अब अगर कोई कहे अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो आप कहेंगे आमीन, अल्लाह बख्शने वाला आमीन, ये कौन सी आमीन हुई भाई? दुआ नहीं दे रहा आदमी, ना बद्दुआ दे रहा, तो आमीन क्यों है? तो इसके बाद जो जुमले पूरे हैं वो अल्लाह की तारीफ, समझ रहे हैं, वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, यहाँ तक दुआ है। फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, ये अल्लाह की हम्द है, तारीफ है। वइन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, ये भी तारीफ है। वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआला, ये सब अल्लाह की तारीफ की जा रही है, अल्लाह की आज़मत बयान की जा रही है। तो यहाँ तो दुआ बद्दुआ है ही नहीं, तो आमीन कहना तो किसी भी सूरत में किसी के यहाँ दुरुस्त नहीं। जो लोग कहते हैं आमीन कहना चाहिए, उनके यहाँ भी यहाँ आमीन कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो जुमला दुआइया नहीं है, दुआ नहीं है, वो अल्लाह की तारीफ बयान की जा रही है, तो उस पर आमीन तो कहीं नहीं जा सकती, तो ये दुरुस्त नहीं है। खलास।
बस। लैलतुल क़द्र देखिए, आदमी के लिए जहां मुनासिब हो, जहां उसका खुशू खुजू साथ दे रहा हो, कर सकता है। घर में भी कर सकता है, मस्जिद में भी कर सकता है। अलबत्ता असलाफ वगैरह मस्जिद में ज्यादा एहतमाम करते हैं। और कल के दर्स में भी हमने 21वीं रात के इमाम शाबी रहमुल्लाह के एक कौल भी पेश किया था कि तस्लीमुल मलाइका, कि फरिश्ते उन लोगों पर रहमत व बरकत की दुआ, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो मस्जिदों में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। अलबत्ता इस सिलसिले में कोई वाज़ेह नस नहीं है कि नहीं मस्जिद ही में करना है या घर में करना है। मकसूद शरीयत का यह है कि इन रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारना, ये शरीयत का मकसूद है कि इन रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारना है, नेकियों में गुजारना है। आप मस्जिद में गुजारें तो अच्छी बात, घर में गुजारें तो अच्छी बात, जहां आप गुजार सकें। गैर मुस्लिम लोग रोजा इफ्तारी करवाते हैं कि हम ऐसी इफ्तारी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अगर ये सियासी पार्टियां हैं, सियासी इफ्तारी हैं, तो ये लहू लाइव के जैसे हैं। इन पार्टियों में सियासी जो इफ्तारी पार्टी होती है उसमें शिरकत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आम अगर कोई आदमी आपको कुछ देता है तो आप उसकी इफ्तारी ले सकते हैं, खा सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन सियासी पार्टियों में या इस तरह आम जो पार्टियां आजकल आम चलन हो चुका है, कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा आदमी है, वो भी पार्टी करता है, ये पार्टी करता, वो इफ्तारी पार्टी करता, इस तरह की पार्टियों में जाना दुरुस्त नहीं। है मुहर्रम में 9वीं और 10वीं को रोजा रखना है और उसके अलावा कोई खास इबादत नहीं। बकिया जो दिनों में इबादत है वही इबादत 9-10 को भी है, कोई खास अलग से इबादत नहीं। सजदे में कितनी मर्तबा तस्बीह पढ़नी चाहिए? सजदे में ज्यादा की तो कोई हद नहीं है, जितना आप पढ़ना चाहें उतना पढ़ें। अगर खास तौर पर तनहा पढ़ रहे हैं तो जितनी मर्तबा आप पढ़ना चाहें उतनी मर्तबा तस्बीह पढ़ें। लेकिन बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि कम से कम 3 मर्तबा जरूरी। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तो रुकू और सजदे में कहा कि कम से कम 3 मर्तबा। बाज़ अहले इल्म कहते नहीं, 1 मर्तबा वाजिब है, उससे जायद जो है सुन्नत है। 1 मर्तबा क्या है तस्बीह वाजिब है और उससे जायद क्या है सुन्नत। तो एहतियात ये है कि कम से कम 3 मर्तबा आप तस्बीह पढ़ लें, उससे जायद जितना पढ़ना चाहें कोई हद नहीं, आप पढ़ते रहें। अल्लाह के नबी ने तो कहा ही है फसब कि सजदे में अल्लाह की तस्बीह बयान करो, रुकू में अल्लाह की ताज़ीम बयान करो। तो जितना बयान कर सकता है ताज़ीम तस्बीह अल्लाह की, उतना बेहतर है, उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। जी, ईद की नमाज में सुन्नत यही है कि गांव से बाहर मैदान ही में पड़ी जाए, उसकी एक मखसूस जगह। अल्लाह के नबी के जमाने में एक मखसूस जगह थी, वहां आप जनाजा पढ़ाने जाया करते थे, ईदैन की नमाज पढ़ाते थे, इस्तिस्का की नमाज पढ़ाते थे। ये सब बाहर पढ़ना चाहिए, मस्जिद में नबी की सुन्नत नहीं। हाँ, अब कोई मजबूरी आ गई, कहीं बारिश शदीद हो रही है और कोई हुकूमती मसला कोई है, तो इस तरह मस्जिद में कभी पढ़ लिया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं है तो नबी का जो तरीका है यह है कि वो बाहर नमाज पढ़ी जाए, मैदान में पढ़ी जाए, यही नबी की सुन्नत। हमने कहा कि 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ना। समझ रहे हैं? 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सबबी नमाज हो सकती है, आम नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। सबबी नमाज तहियतुल वुदू है, तहियतुल मस्जिद है, इस तरह की नमाजें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। आम मुतलक नफिल नमाज पढ़ना
نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا. آپ نے کہا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. ہاں تو 11 سے زیادہ ہو جاتی نا بھئی. نبی ہی کی سنت کی اتباع ہی میں برکت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، عافیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نبی نے جو کیا اتنا کر لیں تو کافی ہے، بس اتنا پہلے کر لیں، بعد میں زیادہ کی سوچیں گے. جتنا کیا اتنا پہلے کریں ہم. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ